इस तरह साढ़े सुल्तानुल अरफीन भी सान दाव पेज दे रहे हैं, रूहानी दाव पेज। उन्होंने जो मेन दा दे रहे ना, इसी दुनिया का दस रहे कि ये दुनिया एक वाहिद है कि जिस के उत्ते तुसी इंज मूँह इंज फेर के सिर्फ इंज करते जासो ना, तो तुहानू जिहड़ा ना फकीरी का मैगनेट पकड़ लेगा। ये पकड़ लेगा, फकीरी का मैगनेट पकड़। हाँ। जी सुल्तान साहब लिखते हैं ना अपनी किताब दे विच कि तमाम सलासल एक चिराग की मानद ने। ऐसा ही है। और ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚਿਰਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਬਾਬ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੇ ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਸਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। देखो पता कि वे हर चीज़ अपना एक सिस्टम नाल पिछाणी जाती है, सब कदरे जुस्सा। जितने भी सिलसिले सलासल है ने, ये कोई शक नहीं, सब प्रवास करते हैं, सब सिस्टम वाले ने, ठीक है ना। लेकिन हर चीज़ की प्रवास एक इंतहा होती है ना। कादरी फकीर की जी ना इब्तिदा का पता है, ना इंतहा का पता है। ला मतनाई समुंदर का उतरा के जिस दे विच तालब जिहड़ा है, सोच अकल फिक्र एक चीज़ है। तुसी लम्हे तो पहले अमरीका पहुँच सकते हो, तुहाडी सोच पहुँच जाती है ना, ठीक है ना। जिहड़ा फ़क्र होंदा है, फिर मिसाल के तौर के उत्ते जिहड़ा कादरी फ़क्र होंदा है, वो इतने वड्डे समुंदरे लामतनाई ज़ात दे विच वो गुम होंदा है कि ऐसियां हज़ारां करोड़ां अरबां फिक्रां भी जिहड़ियां ना उस अगेई च ने छोड़ियां ने। हालांकि एक इंसान का ज़हन कितना फलातू है, मिनट तो पहले पूरी दुनिया का आता कर सकता, सारा कुछ कर लेंदा है। लेकिन ये चीज़ है कि जिहड़ी इसनूं भी सराब कर देंदी है। इस अकलां कोई चीज़ सराब नहीं कर सकती, लेकिन कौन करेगा? फ़क्रे वलायत करेगी। उसदे अगे आके ये साडी अकल एक 0 पॉइंट ते आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अजीम एहसान है कि इस गए गुजरे दौर दे विच सानू फ़क्र की गुलामी नसीब हुई, ठीक है। इस वास्ते असीं सारी जिंदगी उस ज़ाते करीम की पाक बारगाह दे विच उसदा शुक्र अदा करते रहिए ते काटे। नहीं तो इस गए गुजरे दौर दे विच असीं भी किधरे सज्जे खब्बे होई है, कि निज़ाम होई है, चंगियां मंदियां सरकारां दे को गुनाहगार जे गुलाम आसी, ठीक है ना। शुक्र अलहमदुलिल्लाह साडे गले च पट्टा पाया दा फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। और ये फ़क्रे मुहम्मदी होवे जिस ते साडे आका दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकात ने फ़ख्र कीता है। अल फ़ख्र फ़ख्री वल फ़ख्र मिन्नी। कि हुण फ़ख्र किस चीज़ दे उत्ते हुंदा है? जिस वास्ते पूरी कायनात बनी, साडे आका दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकात वास्ते कायनात बनी। अगर आका दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होंदे तो ना 1,24,000 पैगंबर होंदे, ना 7 ज़मीन ना आसमान होंदा, ना कुरान होंदा, ना कोई चीज़ कायनात की किसी चीज़ अल्लाह ताला कहता कि मैं वजूद नहीं देना सी, पैदा ही नहीं करना सी। सिर्फ है मेरे महबूब है, तेरी खातिर ही सब कुछ मैं बनाया, ठीक है। हुण जिस चीज़ वास्ते इतना कुछ बनया होवे तो वह फ़ख्र करन किसी चीज़ के उत्ते, तो फिर वो चीज़ कोई चीज़ होएगी ना फ़कीर साहब, जिस ते फ़ख्र कर रहे हैं। तो उन्होंने किस ते फ़ख्र किया है? फ़ख्र दे उत्ते कीता। ये वो फ़ख्र है कि जिस ते आका तो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कल क़यामत का दिन होएगा, मेरी उम्मत के फ़ुकरा ऐसे होंगे जिनकी शानें जो होंगी बनी इसराइल की अंबिया से बढ़ के होंगी। अपनी गल नहीं दस रहे, अपने गुलामां दी दस रहे नाले कि उन्होंने शाना पैगंबरां तो वध क्यों होणगियां, कि मेरे गुलामां दियां शाना होणगियां। देखो मैं तो कहना कि अल्लाह ताला मेरे समेत सारिਆਂ ਨੂੰ इस हक का राही बनावे। ये दुनिया चंद दिन की दुनिया है, साढ़े वड वडेरे भी आए, वो भी अज मिट्टी की खाक दे खाक हो गए। अज नहीं कल नहीं एक दिन असी भी चला जाना है। क्यों ना इस जिहड़े मौजूदा लम्हे दे विच अज असी बैठे हाँ, अपने अंदर असी चाह के कहिए कि यह दुनिया यह वक्त जो जान माल वक्त अल्लाह मैंने दिता है, असी उस पलीत नफ्स वास्ते खर्चना है, उस पलीत दुनिया वास्ते करना है, उस पलीत शैतान वास्ते करना है, या अपने उस रब्बे हकीकी वास्ते करना है जिस सान पैदा किया और दुनिया तक भेजा किस मारे। साडा मकसद याद के वे वही गल आ जाती है कि वही अपने कदीम वतन की तरफ
रूह को उड़ाना है तो ਤਾਂ रूह ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵਤਨ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਕੀਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ, 30 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, 30 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਐਸੇ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। जैसा कि हदीस मुबारक मैं पढ़ रहा सी कि आप अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾते ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਕਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ महबूब खुदा आलमुल गैब हर चीज़ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਖਫੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਅਕਸਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਕਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਤਗੱਯਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਕਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਮਗੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮਾਨੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਕਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਦੇਖਨੇ ਆ ਔਲਾਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੱਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਸੜੇਗਾ। ਤੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਖੜ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह क्या आया वो हमारी इस्तदाद से भी कम होंगे। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੰਦ ਸਾਹਬਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 200 400 500 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੌਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਕਾ ਫਰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਉਖੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨਫਸਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਪਣਾਓ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਹੈ, ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਨੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਬਗਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਚੋਂਜ ਮਾਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਡੁਬਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਨਾ ਆਕਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਕੋਲ ਨਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗੋ ਜਦਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਫੂਕਲ ਫਿਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਵਾਹ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸੱਟਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਮਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਪਲੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸ ਪਾਕ ਨਤੀਜੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਖਾਓ ਕਮਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਬਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਲੈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮੈਂ ਕਾਮ ਮਜਮੂਈ ਉਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਲਈਏ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਦਸਤਗੀਰ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਪਿਆ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਆਪ ਨੇ ਇਨ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਆ ਬਲਾਗ ਵੀ ਬੜੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮਾਲੋ ਅਸਬਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਆਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਥਰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਸਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕਿਆ ਉਸਾਂ ਬਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੀਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਬਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਮਾਲੋ ਸਬਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ 16 ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿ ਵੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਫਿਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯਾਲਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ, ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਟੈਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਉਹ ਟੈਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਐਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ
ਦੇਖੋ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਅਰਫੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਫੇਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜਾਸੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਪਕੜ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਪਕੜ ਲਏਗਾ। ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਹਾਂ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਤੱਕੋ, ਸਿਰਫ ਤਨੋ ਮੰਨੋ, ਜ਼ਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰੋ, ਤੱਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈਈਅਤ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਰੋ ਭਾਵੇਂ ਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਛਿਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਤੇ ਹੋਵੋ।